December 14th was celebrated nationwide as National Energy Conservation Day. It's a need of the hour and hence the most relevant topic we need to discuss at the present. It's a great pleasure to have you all here. We will now begin the formal session. I now invite Annette Joy of SYEEE to welcome the gathering. Good afternoon, everyone. Respected principal, other dignitaries, and my dear friends. I feel it as an honor to welcome you all to today's webinar. It's with great pleasure that I welcome Sri Anish Rajendran, Energy Technologist in Energy Management Center, Kerala. He is BW Certified Energy Auditor, member of the Institution of Engineers India IEI, Society of Engineers and Managers SEAM. He has more than 10 years of experience in the field of energy auditing, renewable energy, design estimation costing, and erection of MEP works related to construction and maintenance of large-scale buildings, and is the right person to enlighten us in today's topic of discussion. His role was instrumental in energy efficient school schemes, energy conservation awareness, and other energy efficient technology to educational institutions, general public, and academia. He was honored with the Best Energy Manager Award in national level in the year of 2016 by SEAM. On behalf of Ludmada College of Science and Technology, wholeheartedly welcome you, sir, to the webinar. I also extend our warm welcome to our principal, Dr. P.P. Mohanlal, IIC President Sri S. Joseph, Dr. Johnson, HOD Electrical and Electronics Department, HODs of all other departments, faculty members, and students to this meeting. Thank you, Annette. Now I'm honored to invite Engineer Anish Rajendran, Energy Technologist, Energy Management Center, Kerala, to deliver the technical talk. Okay, thank you very much. Thank you for that wonderful introduction from the team from Ludmada College of Engineering. So hope my voice is audible. Yes, sir. Okay. So in case of any interruption, you can inform me. So yeah, let us begin with the topic. So let me share my screen. So very warm good evening to all the students and faculties from Ludmada College of Engineering and Technology. Thanks for giving an opportunity for Energy Management Center. On behalf of Energy Management Center, myself, I will be delivering a talk on the subject which is very relevant nowadays. We have celebrated the National Energy Conservation Day on December 14th, that is previous week. And this talk, this technical talk in this time is very relevant. So we have achieved 75 years of independence in India, so free from and the right for living. So along with the right for living, the development has made a lot of changes in the society. So along with the development, we need more energy for bringing new infrastructure and other things throughout the country. Along with that, Energy Management Center, which formed in 1996 to enforce the Energy Conservation Act in Kerala. We have also completed 25 years by this year. So we will see how we can conserve energy in our life in the coming slides. Now, this picture I wanted to show you. This is the picture which depicts the role of energy conservation, why it is connected to the society. So we all know that we need development, which is an inevitable thing. We all need development of new roads, new infrastructure, new buildings, new IT parks. We need more new infrastructure and other cities, well-developed cities for a better living. And so along with that, we need new raw materials and new
technologies, and of course energy is a very vital part of that. So nowadays we have been talking about K-Rail. Will it impact the environment and all? So yeah, so these are all well connected to nowadays. The climate change is a very discussed topic. In Kerala also, rain comes in different seasons. I am not sure that next day it will rain or not. So these are all symbols of climate change. In Trivandrum also, nowadays we started discussing about landslides. Landslides in previous times it was a part of hilly areas like Munnar, Idiki and all. We were discussing about landslides. Now we started discussing about landslides in our city also, recent cases. So these are all symbols of climate change. So why this climate changes? So the reason is that the human being, we need new development and technology. That is inevitable. That will come in one hand. The other hand, due to this, the more exploitation of energy, the different forms of energy is available in nature. The basic form of energy, which all forms of energy originated, is solar energy, which was initially there. So from that, different conversion processes happen. So in the world, 80% of the energy demand is met by the fossil fuels, including petroleum extracts. So this will require more technology and other things, and we started harming the environment. So if this goes like that, the other life things, living things, and other occupants of the earth, they will be also get affected. So now we call, if we go like this, it is not suitable. So we all now, the word sustainability is going a very much importance. So sustainable development means without affecting the nature, how development can be happen. I am not saying that development should not happen. It should happen. It is inevitable. But we have to go hand in hand with the environment. So sustainability is the bridge between man and environment. Socially and economically, we will develop together. So these 17 things are called as the goals of sustainability, which was defined by the United Nations Development. This United Nations Sustainable Development Goals, UNSDG you can call. So this is the basics of why nowadays we are discussing about renewable energy, energy efficiency, electric vehicles, etc. This is the basic thing where everything originated. So here we can see different things. Poverty should not be there, hunger should not be there, gender equality should be there. So different things are there. Climate action should be there. So in this, you can notice the 7th goal, which is the affordable and clean energy. So affordable means the energy shall be available to each and every man. Continuously, it should be available at affordable cost, which can be borne by him. But nowadays, we can say the price of fuel for your vehicle, which is petrol or diesel, it is not affordable in Kerala or any other state. And the second thing is the clean. It should be clean. So if you take the example of same petrol and diesel, if you burn it, it emits carbon and other gases like sulfur, nitrogen, nitrous oxide, etc. This is also harming the environment. So I cannot say it is clean. On the other hand, if you take solar energy or wind energy, you can say that it is clean because it is originated from the environment. So only thing is that you cannot directly use it. You have to convert it using the certain power conversion processes, and you have to generate electricity. Still, it is clean. Then about the affordability, solar energy is free. It is free in nature. Only investment comes in the conversion processes, the equipment used to convert it to electricity. So it is not affordable that everyone will start deploying solar power plants. The payback period is very less. So if the government comes with the policy of deploying solar in a central level, then it becomes affordable also. So one of the most affordable things is energy efficiency.
compared to renewable energy, whenever we can try to reduce the demand itself, the energy to be generated will be very less. So energy efficiency is the key to clean energy. So we will see how we can conserve energy in the coming slides. Now this is the basic energy scenario in Kerala and India. So here what we can see in our state, we have abundant resources of water. We have water resources in Idukki, Pathanamthitta, different districts. We are having abundant resources of water, and we have hydroelectric power plants, which at the predominant level compared to other states. So we are blessed with the nature of beauty also. So here we have 72% of power generated from hydroelectric power plants, and we have 23% from thermal power plants. This 23% is imported from the central grid. Actually, we are central pool on one of the power plant, which is two power plants were from diesel. It is not operating now. Now we have NTPC Kayangulam, where their naphtha based generation is there. Some share we are getting from there also, but very light share. Then we are having 5% of renewable energy from solar and wind. Then in India, national level, if we consider, the dominance is for thermal power plants, mostly coal-based power generation, energy generated from coal and gas. So NTPC holds the major share of these power plants. Then we have 12% from hydroelectric power plants like Kerala, Guwahati, different other Assam, etc. Then we have 2%, almost 2% of power generated from nuclear energy. Then we have 23% of renewable energy share increased from solar energy. This is because why our government of India is giving much emphasis for solar power generation. The target is 500 megawatts by next year. So, and it is as part of the national action, national solar mission. We are increasing the renewable energy capacity. That is why the reason is because it is clean. The 62% you are seeing here is not clean. Even hydroelectric energy is also clean. It is also coming under renewable energy. So the definition recently only came. It is also clean. So in Kerala, if the condition is like this, but then you will ask, in Kerala, why we are penetrating more solars? The hydro is clean, but the hydroelectric generation, which is in Kerala, it is only applicable to 30% of our requirements. 30% of our daily demand is met from hydroelectric resources we are having in-house. The remaining 70% we are purchasing from the central power pool. Power pool is nothing but a combination of different power grids, different southern grid, northern grid, different grids are there. These are all combined together to form a power pool, which will be having power plants from different players, government, private, everything, etc. So a bid-based pricing, we will buy energy from this power pool. So again, if we started buying 70% from thermal power plants, our Kerala grid is also not clean. So this is the scenario. Now coming to the scenario of demand, the consumption of energy. In Kerala, we are abundant consumption is from almost 50% is from the residential sector. That is why we are also discussing today about the energy conservation opportunities in residential sector, the flats, villas, houses, etc. So this is why, because Kerala is a thickly populated state. Then here industries also very less. So we are having only 18% consumption from industries. Some few industries we are having here. Then we are having some consumption of 22% in commercial sector, which is the hotels, malls, etc. Then in India, we are having around 42% of energy consumed from industry, and the residential sector stands second, which is 24%. This is the breakup of energy generated and energy consumed. Now coming to the basics of energy, why we want to conserve it? The question arises from the
energy balance or the law of conservation of energy. The law of conservation of energy says that energy cannot be created or destroyed. Rather, it can be converted from one form to another. So why we want to transform from one form to another? This is another question. See, initially also I told the energy, the nature of energy, it's the solar or wind or light energy which is available in the nature, it cannot be directly used for meeting our purposes. So this purpose matters. So we will convert it from one form to another. So conversion is not avoidable. We have to convert from one form to another. While conversion, let us take the example of a simple example of a filament bulb or incandescent bulb. Here you are giving energy as electricity. You are inputting energy as electricity. You are getting this light, this small portion as light, the output. The remaining a whole portion is lost as heat. So again, here the law of conservation of energy is obeyed. If I take, it is a 100 watts bulb, 100 watts electricity is input. I am getting 10 watts of light. I am getting 90 watts as heat. Again, 100 is equal to 10 plus 90. The equation is balanced. So this is called as energy balance. So every system in our life can be balanced like this with the different forms of energy handled by it. This is called as energy balance. An energy balance obeys the law of conservation of energy, and these type of diagrams are used for representing that. Now this we can go for some little more complicated example. This is a petrol engine. Here in petrol engine we are giving the input will be fuel. It will be a fuel, so it is actually petrol. So petrol will be having what type of energy? It will be having chemical energy inside. So during a process called combustion, this chemical energy is utilized and it is converted to heat energy. So heat energy is given as input to this engine. From this 100% input is given, we are getting only 25% as mechanical energy in the engine shaft. So remaining we have 5% is lost as friction. Sorry, sir, am I audible? Yes, yes. Okay. Yes, sir. Okay. So we have 30% it is lost in coolant circulated in the around to cool the engine jackets. 30% in coolant. Then 40% it is the highest energy. It is lost as exhaust heat carried away by the exhaust gas. So here we gave 100%, 40% is lost in exhaust gas. So if we add up 25 plus 5 plus 30 plus 40, you will get it is 100%. Again, the equation is balanced. 100 is equal to 100. So this is what we call as energy balance. So this is what we will try to establish when we are conducting an energy audit. We will study the system in detail and we will see how the system can be balanced with energy. This is not the thing you are balancing using some other parameter like voltage or current. It is with energy we are balancing. So from this onwards, we will call these red color things. Red color is we call simply as lost. So it is not loss, it is energy loss. If there is any technique to reuse this energy, we can reuse it. Okay, so this is the law of conservation of energy. This is the basic principle of everything. Now we will come to energy efficiency. So what is energy efficiency? Energy efficiency, I don't need to teach you because you people are from engineering background. So it is the output energy by input energy. So here, if you start decreasing the input, the energy efficiency will increase. Output, we don't have any control because output is our requirement. It is our, if you take it is a lighting, the light level cannot be reduced. If you take it as a air conditioning, the cooling cannot be reduced. So input we can reduce using substituting with a new technology or something. So it is every time it is a technological change. You adopt a new efficient technology, then the energy efficiency will increase. So this requires some sort of investment.
Then we have another method which is called as behavior change. So sorry, yeah, we will start to fine tune our habits, like trying to switch off unwanted lights and fans, to set our air conditioners at only required temperatures, to such that habits we learn. That is called as behavior change. That has got no investment. This investment is zero. So energy efficiency and there's energy efficiency and behavior change. These both are the basic principles we follow to attain energy conservation. So now let me ask you a question. Is energy conservation and energy savings are both the same? Can anyone answer that question? I hope the students are listening. If anyone can interact and tell if energy saving and energy conservation are same or not. No. Yes. No, energy conservation and energy savings is not same. Okay, very good answer. So can you please tell me the reason? Conservation is the usage of energy in efficient manner. Energy saving is the less usage of energy by utilizing different methods. Okay, yeah. So it is the answer is correct. I will once more explain. See, if my motive is to save energy, I can switch off the lights. I can even pretend to not use that equipment to and suffer from some other thing. I'm not. My intention is to save energy. So this we cannot call as energy conservation. Energy conservation, as he rightly said, by incorporating energy efficiency and behavior change practices, we can reduce the demand and without affecting the output. That is called as energy conservation. So every time we say savings and conservation are same, it's not like that. Now we will see the energy content in different type of fuels we are seeing daily life. So here we can see before that we will see the units of energy. We have different units we are used for energy, which is the kilowatt hour, kilocalorie, kilojoule, or simply watt hour, kilocalorie, joule, etc. So these are all units of energy. So there is got a relation between these units. So we normally use kilowatt hour, which is one unit, which is for electricity. We can use it for any type of energy. So 1 kilowatt hour is equivalent to 860 kilocalories, and 1 kilocalorie is equivalent to 4.18 kilojoules. And BTU is the British thermal unit, which is equivalent to 0.252 kilocalorie. Using this table, you can calculate, you can convert from any unit to another. So here you can see the kilowatt hour is the biggest unit. Next is the kilocalorie, and the kilojoule is the smallest unit. So here this is the these are the units of energy. Then if the figures are more, if the figure is large, let me give you an example. Here we can see different type of fuels. So electricity, I have noted that 1 kilowatt hour is equal to 860 kilocalorie, and 1 unit of electricity, if I used, it will contribute to a carbon emission of 0.8 kilogram for 1 unit of electricity if you consume in Kerala grid conditions. Then for diesel, the 1 liter of diesel, it will contain 10,800 kilocalorie of heat energy. It will generate this much thermal energy. For 1 liter of diesel, if you burned, it will generate 10,800 kilocalories of thermal energy. So this is also called as the calorific value of diesel. Then we have petrol, which is little bit more, 11,200 kilocalories per liter. If you take kerosene, it is again almost similar. Then if you take LPG, since it is a gaseous fuel, the yield is more. So 12,500 kilocalorie per kilogram of LPG is coming. So 1 cylinder of LPG at your house, it is 14 kg. So the 1 cylinder is equivalent to 14 into 12,500 kilocalories. That's a very big figure.
So whenever we started getting large figures of kilocalorie or kilowatt hour, whatever, we have one large unit called as tons of oil equivalent, TOE. So one TOE is equivalent to 10 raised to 7 kilocalories. 10 raised to 7 kilocalories is equivalent to 1 TOE. So TOE is used to represent the larger numbers. If you take biomass and wood, this being a solid fuels and having a content of hydrogen and water more, the calorific value is less. It's around 2,500 calorie only. This is why when you start boiling water using നമ്മൾ വിറവടുപ്പിൽ കത്തിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ കത്തിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഗ്യാസിൽ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ചൂടാകാറുണ്ട്. ഇവിടെ അതല്ല, സമയമെടുക്കും. ഇതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്, എനർജി കണ്ടന്റ് ഇവിടെ ആൾമോസ്റ്റ് 5 times ആണ് LPGക്ക്. Now coming to the measurement of electricity, this I think most of you are from electrical background, so this instrument you may have seen. This is the energy meter. So the catch here is energy is the product of power and time. So whenever you want to conserve energy, we have two options. One is that we can reduce the input watts. The second one is that you can reduce the duration of operation. So or both. You have three options actually. Either of two or both. So 1 kilowatt hour is equal to watts into time. That will give you in hours. So that divided by 1000 will give you 1 kilowatt hour. That is 1 unit of electricity. So electricity is a commodity which is brought from the market. So it has its own price. So the price is based on the unit, which is 1 kilowatt hour. So these are two type of energy meters you can see, digital and analog. Nowadays digital energy meters are used to measure it. Now understanding the electricity bill, this type of bill you may not have seen. You may have seen that small slip which the meter reader will give you while taking the reading. You can take this bill from the online portal of KSEB, that is the wss.kseb.in. So you can create a login credential. Easily you can create using your mobile number and the consumer number, and you can see the different menus. Different menus like this. So here you can even take the history of your consumption in graph and table form, and you can take the recent 6 months electricity bills you can download from here. So like that, this bill was taken. It is a detailed bill. So here you have shown how much energy you are consuming, initial reading, final reading, and the units consumed. This units 220 is the energy. Then we have another billing parameters on the other sides. So the total amount of bill to be remitted, this bill comes actually bi-monthly. For domestic consumers, it comes bi-monthly. So there is a slab for billing. So this based on the tariff slab, we are deciding the amount. So here, if it is a solar-based solar unit is available, you will have two rows here. One is import is the used energy, and another column, another row will be there to show the export of solar energy. So the net will be billed. Okay. So here another details like section, consumer number, post number, everything is there. Now this is the tariff. Nowadays we are following in Kerala. This is the tariff structure we are following here. So this is a slab-based tariff we are having. So 0 to 50 units. This is a monthly thing. It is converted to bi-monthly, and here it is 0 to 40 units. You don't have any fixed charge for if it is a BPL consumer, and for 0 to 50 there is the charge is there 3.15 rupees, and it goes like that. Here there are two things you need to know. One is the telescopic billing and the non-telescopic billing. Telescopic means if you consume from say I consumed 75 units. So where will it come? It will come between here 51 to 100. So the tariff is like 75 into, it is not 75 into 3.7. Here first 50 into 3.15 plus second 25 into 3.7. Like that we will be adding. If you are you have consumed 130 units, 50 into 3.15 plus 50 into 3.7
and 30 into 4.8. Like that, we will add and go. This is called telescopic billing. Now, if you consumed more than 300 units, more than 250 units, that is, say, you consumed 340 units here. So you will be directly multiplying this 340 into 6.6 rupees. Directly 340 into 6.6, not added and multiplied and added. This is called non-telescopic tariff. So which is better? I think telescopic system is better. So if you keep your consumption, monthly consumption within 250 units, you are escaped. You are escaped to telescope. If you are more than 250 units, you are falling into the trap actually. So this is why we advise the domestic consumers that you can conserve energy and you can bring the total consumption within 500 units by monthly, so that monthly consumption will be within 250 units. So 500 യൂണിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്ലാബിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് ഈ ടെലിസ്കോപ്പിക് താരിഫാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്. അതിലേക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ കൂടി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കേരളത്തിലുള്ള ഒരു വീടാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു 250 യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച ഒരാളുടെ കൺസപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കി. 250 വരെ നമുക്ക് ടെലിസ്കോപ്പിക് സിസ്റ്റമാണ്. സോ ഇവിടെ ടെലിസ്കോപ്പിക് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തു. 50 into 3.15 ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1282 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫിക്സഡ് ചാർജ് മീറ്റർ വാടക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ 1362 രൂപയാണ് ബില്ല് വന്നത്. ഇനി ഇയാൾ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടെ അഡീഷണലി കൺസ്യൂം ചെയ്തു. ഇത് ബൈ മന്ത്ലി 500 ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടെ കൺസ്യൂം ചെയ്തപ്പോൾ 501 യൂണിറ്റ് ആയി. അതിനെ 2 ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 250.5 യൂണിറ്റ് ആയി. ഇതിപ്പോൾ നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക്കിലേക്ക് ചാടി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. 250.5 ഇൻറ്റു ആ സ്ലാബിൽ വരുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5.8 ആണ്. അപ്പോൾ 5.8 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു 1452 രൂപ വന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ ഫിക്സഡ് ചാർജ് നേരത്തെ 100 രൂപ ആയി. ആ സ്ലാബിന് ഫിക്സഡ് ചാർജ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1552 രൂപയായി. വ്യത്യാസം വന്നത് 190 രൂപയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേവലം ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്തത്. ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്തപ്പോൾ 190 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അതായത് അതൊരു വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. സോ ഇതാണ് ഈ നമ്മൾ സ്ലാബ് മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം. ഓക്കെ, അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ കാണിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എനർജി സേവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് എ സ്റ്റാർ ലേബലിംഗ്. സോ ദി സ്റ്റാർ ലേബലിംഗ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് എനർജി കൺസർവേഷൻ ആക്ട്. 2001 വന്ന എനർജി കൺസർവേഷൻ ആക്ടിൽ വന്ന ഒരു സ്കീമാണ് സ്റ്റാർ ലേബലിംഗ്. ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമായ ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി. ഈ ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്കീമാണ് സ്റ്റാർ ലേബലിംഗ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റ്സും സ്റ്റാർ ലേബൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് ലേബലാണ് ഉള്ളത്. മാൻഡേറ്ററി ലേബലും വോളണ്ടറി ലേബലും. ഇതിൽ മാൻഡേറ്ററി ലേബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് സ്റ്റാർ ലേബലിംഗ് ഉള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പം എയർ കണ്ടീഷണർ, ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രീ റെഫ്രിജറേറ്റർ, TV, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു സ്റ്റാർ ലേബൽ ഉണ്ടാവും, നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി വോളണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ, സീലിംഗ് ഫാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ ചില മോഡലുകളിൽ സ്റ്റാർ ലേബലിംഗ് ഉണ്ടാവും, ചില മോഡലുകളിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും സ്റ്റാർ ലേബൽ, ഈ ലേബൽ കാണുന്നത്, ലേബൽ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ലേബല് ഡയറക്ട്ലി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എനർജി എഫിഷ്യൻസിയാണ്, ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയാണ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റാറുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ എക്യുപ്മെന്റ് കൂടുതൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 സ്റ്റാറിനെക്കാളും എഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും 4 സ്റ്റാർ, 4 സ്റ്റാറിനെക്കാളും എഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും 5 സ്റ്റാർ. ഇനി ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റിലും ഓരോ ലേബൽ പാരാമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ആണ്, ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ആണ്. ഇവിടെ ലേബൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്റർ ഒരു വർഷം ആ റെഫ്രിജറേറ്റർ എത്ര എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ എനർജി കൺസപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ലിങ്ക്ഡ് ടു എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഓൾസോ. ഒരു ഇൻവെർട്ടർ റെഫ്രിജറേറ്റർ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 4 സ്റ്റാർ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി അറൌണ്ട് 180 ഓൺലി.
ഇപ്പം 248 ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എയർ കണ്ടീഷണർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ISCER എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇന്ത്യൻ സീസണൽ എനർജി എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 3.7 ആണ് ഇതിന്റെ ISCER. ഇത് 4-ൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 4 സ്റ്റാർ ആകുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ അതിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ എനർജി എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഫുള്ളി വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 24 അവേഴ്സ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി വെള്ളം നമുക്ക് എത്ര ചൂട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതിനെ തെർമൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് സാധാരണക്കാരന് ഈ പാരാമീറ്റർ നോക്കി ഈ എക്യുപ്മെന്റ് വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്രയും നോളജ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ സിംപ്ലി വി ഹാവ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് യൂസിങ് സ്റ്റാർസ്. സോ 4 is better than 3, 5 is better than 4. So up to this, any doubts you are having, you can ask. Okay, I presume that there is. Sir, once again, you can also leave a message in the chat box if you have any doubts, and so I will inform that to sir so that he can clarify that. സാർ, ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം ബൈ മന്ത്ലി ചാർജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഓരോ മാസം ചാർജ് എടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ KSEB എടുക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അത് ചാർജിലോ വല്ല വ്യത്യാസം വരുമോ? 2 മാസം കിട്ടുമ്പോഴേ ഇപ്പം സാധാരണ ഗതിയിൽ എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചാർജ് കൂടി വരുമോ? അങ്ങനെ വരത്തില്ലല്ലോ, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നു. അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്കിപ്പോ നേരത്തെ റീസെന്റ് കോവിഡ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിലൊക്കെ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായതാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ താരിഫ് സ്ലാബ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള താരിഫ് സ്ലാബ്. ഇതില് ഈ സ്ലാബ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 250 1 മാസത്തേക്ക് മന്ത്ലി കൺസപ്ഷൻ സ്ലാബാണ് ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ബൈ മന്ത്ലി ആണ് ഇപ്പൊ ബില്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ബൈ മന്ത്ലി ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ പ്രോറേറ്റ ബേസിസിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ 0 സോറി സാർ ഓക്കെ. സോ ഹിയർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ 0 to 40 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ മന്ത്ലി ആകുമ്പോൾ 0 to 80 ആകും. അതുപോലെ 0 to 50 എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ മന്ത്ലി ആകുമ്പോൾ 0 to 100 ആവും. എല്ലാം ഡബിൾ ആവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും അപ്പൊ നമുക്ക് 2 മാസത്തേക്കാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ സ്ലാബ് മാറുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു പേടിയുള്ളത്, നമുക്ക് 2 മാസത്തെ ബില്ല് വരുമ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ അയാൾ 450 യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതിനകത്തിപ്പോ നമ്മളിത് ഈ പറയുന്നത് ഇത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ഇപ്പോ നേരത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ഒരു ഇതാണ് സാർ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത്. ഇതിൽ എൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ച് ഇങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് 0 to 50 എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്ലിയും അത് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്ത് 0 to 100 മാറുകയാണ് 2 മാസം ആകുമ്പോൾ. 450 യൂണിറ്റ് ആണ് കൺസ്യൂംഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ നമുക്ക് ഈ സ്ലാബ് ഈ മന്ത്ലി സ്ലാബാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് എമൗണ്ട് കൂടുതൽ വരും. കാരണം 0 to അപ്പൊ നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്ലാബിലേക്ക് മാറി. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, 450 യൂണിറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ലാബും അതനുസരിച്ച് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ 201 to 250 എന്ന് പറയുന്നത് 402 to 500 ആ സ്ലാബിലാണ് വന്ന് വീഴുന്നത്. സാർ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയോ? അതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ക്യാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. പലരും അങ്ങനെ ഒരു അഭ്യൂഹം പരത്തുന്നുമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ഇതാണ് എൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ. പിന്നെ നമുക്ക് സെക്ഷനിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മിസ്മാച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ വഴി ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ലൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിങ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം LED മാറുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ LED മാറാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ
ഒരു ഇക്വലൻസി ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ് LED ബൾബുകളുണ്ട്, പല വാട്ട്സ് ഉണ്ട്, പല വാറണ്ടിയിലുള്ളതുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒരു തമ്പ് റൂള് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന CFL മാറ്റിയിട്ട് LED ആണ് അതിലോട്ടാണ് മാറുന്നതെങ്കിൽ CFLന്റെ റേറ്റിംഗിന്റെ പകുതി, CFLന്റെ വാട്ട്സിന്റെ പകുതി വാട്ട്സ് ഉള്ള LED മതിയാകും. ഇത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടിനും തുല്യ പ്രകാശമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലൈറ്റ് മാറ്റുന്നതോടുകൂടി പ്രകാശം കുറയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് ബൾബിനെയാണ് LED മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഫിലമെന്റ് ബൾബിന്റെ വാട്ട്സിനെ 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അതായത് നമുക്ക് 60 വാട്ട്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ 60 ഡിവൈഡ് ബൈ 8 ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 7 പോയിന്റ് സംതിങ് എന്ന് ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക. അപ്പൊ 7 വാട്ട്സിന്റെ LED ബൾബ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് റൂള്, ഇതാണ് ഇക്വലൻസി റൂൾ. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലെ പെയിന്റ്, നമ്മളെ ലൈറ്റ് കളേർഡ് പെയിന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയ്ക്കാം, കുറച്ചുകൂടെ സ്പ്രെഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാസ്ക് ലൈറ്റിംഗ് ആണ്. ടാസ്ക് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടേബിൾ ലാമ്പ്, നമ്മൾ സ്റ്റഡി പർപ്പസിന് ടേബിൾ ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിന്റെ വാട്ട്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു 7 വാട്ട്സ് LED ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു 3 വാട്ട്സിലേക്കൊക്കെ മാറാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ 0 വാട്ട് ബൾബ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന 15 വാട്ട്സിന്റെ ഫിലമെന്റ് ബൾബാണ്. നൈറ്റ് ലാമ്പായിട്ടും ഫോട്ടോയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന. ഇതിന് നമുക്ക് 0.5 വാട്ട്സിന്റെ LED ബൾബ്സ് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ്, എല്ലാ കളറിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് 14 വാട്ട്സ് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗിലേക്ക് മാറി, പുതിയൊരു ലൈറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കിലേക്ക് മാറി എത്ര സേവിങ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയണം. സോ ദാറ്റ് സേവിങ് can be calculated. So it is very easy to calculate. So I take the example of a 14 watt CFL replaced with a 7 watts bulb. So here the power is reduced by 14 minus 7 watts is saved. So the operating hours remains same, it is 8 hours. So the annual energy consumption is reduced to half actually. It is 20.44 units annually if you take 365 days. So how you calculate that? 14 into 8 into 365 divided by 1000. So you will get the annual energy consumption. Like that you compare these two and you subtracted it. 20.44 units is you got as savings. So the 1 unit of electricity I taken from the slab as 3.74 unit per unit. So the annual electricity cost is also reduced. You reduced you managed to save 76 rupees annually. So ingane nammal we replaced 5 numbers of LED bulbs in a house. You saved around 102 units annually and you saved 382 rupees annually. And the carbon emission at the 0.82 kg per kilowatt നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതെടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് 83 kilogram carbon was reduced. So here what was the investment ഒരു ബൾബിന് 100 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ വില മാറാം, നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി ചെയ്യാം. ഇതിൽ 500 രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്, നമുക്ക് കിട്ടിയത് 382 രൂപയാണ് സേവിങ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. സിമ്പിൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട്. സിമ്പിൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിട്ടേൺ. സോ ഇത് എനർജി കൺസർവേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ആവശ്യം വരുന്നതാണ്. 500 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 382 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 1.3 ഇയേഴ്സ് ആണ്. 1.3 ഇയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആണ്. നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത 500 രൂപ ഒരു വർഷവും 3 മാസവും കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് 40 വാട്ട്സ് ഫ്ലൂറസെന്റ് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് വിത്ത് 20 വാട്ട്സ് LED ബാറ്റൺ. ഇതും ഇതുപോലെ സിമിലർലി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ 5 ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ആണ് മാറ്റിയത്. നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് എത്രയാണ് 1400 രൂപ ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ 1092 രൂപ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. 1.28 ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ പേ ബാക്ക്. ഇത് രണ്ടും LED കൺവേർഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും ടെക്നോളജി ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് തുല്യമായിട്ട് വന്നത്, 1.3 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ 8 അവേഴ്സ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇതിന്റെ അവേഴ്സും കൂടെ കുറച്ച് ഒരു 6 അവേഴ്സ് ഒക്കെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സേവിങ്സ് കൂടും. എനർജി കൺസ്യൂംഡ് കുറയും, സേവിങ്സ് കൂടും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പവറും കുറച്ചു, ടൈമും കുറച്ചു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ടൈം മാത്രം കുറച്ച്, ചില കേസിൽ നമ്മൾ ഇത് ലാമ്പ് മാറ്റുന്നില്ല,
ടൈം മാത്രം കുറയ്ക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് ചില കൺട്രോൾസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ലൈറ്റിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അവേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, വാട്ട്സ് അല്ല, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അവേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ഒന്ന് നമുക്ക് സെൻസർ, ഇത് നമുക്ക് വാളിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സീലിംഗിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ 2 ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ സെൻസർ ഇതിനെ നമ്മൾ PIR സെൻസർ എന്ന് പറയും. ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻസറാണ്. ഇത് വഴി നമ്മളെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആളിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ കോറിഡോറുകളിലും അങ്ങനെയുള്ള, ഇപ്പൊ കോളേജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോറിഡോറിലൊക്കെ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റുകളിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ അവേഴ്സ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ടൈമർ. ടൈമർ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് അനലോഗ് ടൈമർ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ടൈമർ. ഇൻ അനലോഗ് ടൈമർ ഇതൊരു നോർമൽ ക്ലോക്കിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ടൈം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഇപ്പോഴത്തെ റണ്ണിങ് ടൈം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് ഏതൊക്കെ സമയം ഓൺ ആയിരിക്കണം, ഏതൊക്കെ സമയം ഓഫ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ടൈം റീഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ റീഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺ ഓഫ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ സൈൻ ബോർഡ്സിലും നമ്മുടെ കടകളുടെ സൈൻ ബോർഡുകളിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഡിജിറ്റൽ ടൈമർ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് റീഡ്സ് ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ പ്രോഗ്രാം ആണ്. നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ വാച്ചിൽ എങ്ങനെയാണോ അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത, നമുക്ക് ഓരോ മാസവും ഓരോ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ അത് പറ്റില്ല, ഇവിടെ ഒറ്റ ടൈമേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവർ ഓരോ മാസവും ഓരോ ദിവസത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇനി ഉള്ളത് എനർജി എഫിഷ്യന്റ് വെന്റിലേഷൻ ആണ്. ഈ വെന്റിലേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫാനുകളെയാണ്. അപ്പം നമുക്കിതിൽ നോർമലി എക്സോസ്റ്റ് ഫാനും വരും, സീലിംഗ് ഫാനും വരും. കൂടുതൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സീലിംഗ് ഫാനാണ്. അപ്പൊ സീലിംഗ് ഫാനിൽ എനർജി സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ചില ടെക്നിക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ സീലിംഗ് ഫാൻ മൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സീലിംഗും മോട്ടറും തമ്മിലൊരു ഒരടി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നോർമൽ മൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും. ഇത് ഫാൾ സീലിംഗ് ഉള്ള വീടുകളിലാണ് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സീലിംഗിനകത്താണ് ഇത് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫാൾ സീലിംഗ് താഴോട്ട് വരും, അന്നേരം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറവായിരിക്കും. ഈ ഗ്യാപ്പ് മിനിമം 1 അടിയെങ്കിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ സക്ക് ചെയ്യത്തില്ല, മോട്ടർ പെട്ടെന്ന് ചൂടാകാനും എനർജി കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് റെസിസ്റ്റർ റെഗുലേറ്റർ ഒഴിവാക്കി ഇലക്ട്രോണിക് റെഗുലേറ്ററിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ സേവിങ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം, അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നോക്കാം. ഫാന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതേ കാര്യം ലൈറ്റിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക, മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടും. ഇതിന്റെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ടാലും നല്ല കാറ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർ ലേബൽഡ് ഫാനിലേക്ക് മാറുക. ഇതിൽ 5 സ്റ്റാർ ലേബൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു പുതിയൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇപ്പോൾ ഫാനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. BLDC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്, ബ്രഷ്ലെസ് DC ഫാൻ എന്ന് പറയും. ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മോട്ടറിനകത്ത് വൈൻഡിങ് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവത്തില്ല. പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് എക്സൈറ്റേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദ വൈൻഡിങ്സ് വിൽ ബി ലെസ്, ഓൺലി ഫോർ റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് വിൽ ബി ദെയർ. സോ എ ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോപ്പർ വിൽ ബി സേവ്ഡ് ആൻഡ് ദ കോപ്പർ ലോസ് വിൽ ബി ലെസ്. So we can see the comparison of different type of fans. So here, here it is not 5, it is 4 star. 5 star is always BLDC. I will correct the slide. And then for different speeds, നമ്മൾ സ്പീഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പവറിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ നമുക്ക് 5ാമത്തെ സ്പീഡിൽ നോർമൽ സീലിംഗ് ഫാൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് 76 വാട്ട്സ് ആണ്. 3rd സ്പീഡിൽ അതിന്റെ പകുതി 39 വാട്ട്സ് ആണ്. ഇതാണ് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ബിഹേവിയർ ട്യൂൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് 3rd സ്പീഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ പകുതി കൺസപ്ഷനെ വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ടെക്നോളജി മാറി BLDC ഫാനിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5ാമത്തെ സ്പീഡിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് 36 വാട്ട്സ് ആണ്. 3ാമത്തെ സ്പീഡിൽ വെറും 14 വാട്ട്സ് ആണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലെസ്. And also one more feature of this fan is you can use remote control to control the speed, just like air conditioner. You have BLDC technologies nowadays available in pedestal fans, wall fans, exhaust fans, everything. So this is ഇനി ഫാനിന്റെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് സർവീസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ സർവീസ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർ ലേബലും തീരുമാനിക്കുന്നത്. സർവീസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ഡെലിവറി പെർ മിനിറ്റ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർവീസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. വോളിയം ഓഫ് എയർ ഡെലിവേർഡ് പെർ മിനിറ്റ്. ഇത് വേറൊരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ്. നമ്മൾ സീലിംഗ് ഫാനിലെ റെഗുലേറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് റെഗുലേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് റെഗുലേറ്ററിലേക്ക് മാറി 3ാമത്തെ സ്പീഡിലാണ് ഫാൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പീഡിൽ രണ്ടിന്റെയും കമ്പാരിസൺ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഡ്രോ ചെയ്തിരുന്ന പവർ 53 വാട്ട്സ് ആണ്. അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് റെഗുലേറ്ററിൽ കുറച്ച് എനർജി നമ്മൾ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് 53 വാട്ട്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് 8 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇലക്ട്രോണിക് റെഗുലേറ്ററിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ വെറും 35 വാട്ട്സ് ആണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സേവിങ്സ് കിട്ടിയത് 52 യൂണിറ്റ് ആണ് ആനുവലി. 218 രൂപ നമുക്ക് മോണിറ്ററി സേവിങ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടി. ഇവിടെ നമ്മൾ 3 റൂമിൽ അങ്ങനെ റെഗുലേറ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെലവ് വന്നത് ഒരു റെഗുലേറ്ററിന് 350 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ 1050 രൂപ നമ്മൾ മുടക്കി. നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, 1050 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 590 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് നമുക്ക് 2 വർഷം 1050 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 590 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 2 വർഷത്തും 1.7 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് സേവിങ്സ്, നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് കോളേജുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ പഴയ റെഗുലേറ്ററുകൾ കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പം ലൂർദ് മാതയിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് പ്രാക്ടീസ് കൂടെ നോക്കാം. ഇത് ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് ആണ്. ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച്, ഒരു ഫാൻ നമുക്ക് 5th സ്പീഡിൽ നിന്ന് 3rd സ്പീഡിലേക്ക് മാറി. ഇലക്ട്രോണിക് റെഗുലേറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സേവിങ്സ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് 77 വാട്ട്സ് ആയിരുന്നു നോർമൽ സീലിംഗ് ഫാൻ, 35 വാട്ട്സിലേക്ക് മാറി 3rd സ്പീഡിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആനുവലി കിട്ടിയ എനർജി സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ 3 ഫാനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു. 367 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സേവ് ചെയ്തത്. 1376 rupees we saved as energy cost. The investment is zero actually, because we are only changing the speed of the fan. We are not changing any equipment. So there is no simple payback period. The immediate return, the return of this is immediately you get back. Okay. So we are coming to another area, which is the energy efficient cooling. Cooling നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എയർ കണ്ടീഷണർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉപകരണം വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ എയർ കണ്ടീഷണറിന് 2 പാർട്ടാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും പിന്നെ ഒന്ന് ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും. സോ ഈ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ്, റൂമിന് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ്, ഇതിനകത്ത് നമ്മളിത് ഈ യൂണിറ്റ് പിടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, യു നീഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 20 സെന്റിമീറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ദ സീലിംഗ് ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ്, ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ ഗ്രിൽ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എയർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്, സക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രില്ല് ഇതിന്റെ മുകളിലുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് എയർ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ താഴത്തെ ഗ്രില്ല് വഴി എയർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഇത് മുകളിലോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ കംപ്രസർ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് 6 months ഒരിക്കൽ ഇതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നമുക്ക് മന്ത്ലി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊരു ഫിൽട്ടർ ഉണ്ട്. ആ ഫിൽട്ടർ ഇളക്കി ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് കുറയുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്, അത് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആ ഫിൽട്ടർ ഇളക്കി ഇങ്ങെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്ത് തിരിച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഈ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ചൂട് കുറഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്ത് പിടിപ്പിക്കുക. അതായത് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ടടിക്കാത്തതോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വേണം ഇത് പിടിപ്പിക്കാൻ. കാരണം ഇതിൽ ഹീറ്റ് ലോഡ് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത് നല്ല എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്തെ പിടിപ്പിക്കാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബിന്റെ അണ്ടറിലൊന്നും പിടിപ്പിക്കരുത്. നല്ല എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ള കൂളായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ. ദെൻ അനദർ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പർ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, റെഫ്രിജറന്റ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതിനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നൈട്രൈൽ റബ്ബർ ഇൻസുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഇൻസുലേഷൻ പഴക്കം കൊണ്ടും ഉപയോഗം കൊണ്ടും ഈ ഇൻസുലേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാറുണ്ട്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇൻസുലേഷൻ കേടായി ഇളവി പോകാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ 6 മാസത്തിനകത്തൊരു മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഇൻസുലേഷൻ പുതിയത് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് ഘടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഇത് ഡയറക്ട്ലി ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഇൻസുലേഷൻ മാറ്റിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കാര്യമായി ബാധിക്കപ്പെടും. പിന്നെ ഉള്ളത്, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 24 ഡിഗ്രി തന്നെ, 24 അല്ലെങ്കിൽ 25 ഡിഗ്രിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ശീലിക്കുക. കാരണം അതാണ് കേരളത്തിലെ കണ്ടീഷനിൽ ഒപ്റ്റിമമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ. ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കും തോറും നമ്മൾ 4% അധികം എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻവെർട്ടർ AC ആണ്, ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയാണ്. ഇതിൽ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കംപ്രസർ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് എനർജി എഫിഷ്യൻസിയും കൂളിങ്. സോ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.
Okay. Sir, is there any doubt in the chat box? No, sir, nothing so far. Okay, so we will continue. I think it's already 1 hour has passed by. I will make it fast. സാറേ ഈ വയറിങ്ങിന്റെ സാറേ ഒരു സെക്കൻഡ് Sir, വയറിങ്ങിന്റെ എർത്ത് ലീക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവത്തില്ലേ? നമ്മുടെ എനർജി ചാർജ് കൂട്ടത്തില്ലേ? വയറിങ്ങിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലോ എർത്ത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാകും? അത് സാറ് ചോദിച്ചത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ എർത്ത് ലീക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എനർജി ലോസ് ആണ്. നമുക്ക് വയറിങ് കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന വയറിങ് ഉള്ള പഴയ വീടുകളിലൊക്കെ ELCB എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപകരണം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ELCB ഉണ്ടെങ്കിൽ എർത്ത് ലീക്കേജ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രിപ്പ് ആകും. പിന്നെ എർത്ത് ലീക്കേജ് അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ELCB നമുക്ക് ഉറക്കിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മൈൻസ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എർത്ത് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കാലപ്പഴക്കമുള്ള വയറിങ്, പിന്നെ എർത്തിങ് ശരിയല്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മെറ്റൽ പാർട്സിൽ കൂടെ ഉള്ള ലീക്ക്, ഈ ലീക്കായി പോകുന്നത് എനർജി തന്നെയാണ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഒരു ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ലോസ് ആണ്. നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ബില്ല് കൂടുതൽ വരും. ഇത് റീസെന്റ് ഞങ്ങളൊരു വീട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നോക്കിയതാണ്. അവിടെ എല്ലാം എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻവേർട്ടർ AC ഉണ്ട്, സ്റ്റാർ ലേബിളിന്റെ ഫ്രിഡ്ജാണ്, എല്ലാം ഫുള്ളി LED ലൈറ്റ് ആണ്, ഫാന് BLDC 5 സ്റ്റാർ ലെവൽ ഫാനൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഈ വീട് കുറച്ച് പഴയതാണ്. അവിടെ വയറിംഗ് ഒക്കെ പഴയ വയറിംഗ് ആണ്. ELCB ഒന്നുമില്ല. പഴയ ഒരു ഫ്യൂസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം എനർജി എഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് മാറി. എന്നിട്ടും അവിടെ ബില്ല് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതൽ വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ലീക്കേജിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അവിടെ നമുക്ക് മെഗർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എർത്ത് മെഗർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉപകരണമുണ്ട്. അത് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ ലീക്കേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു വർഷത്തിലൊരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തിലൊരിക്കെങ്കിലും നമ്മളൊരു ലൈസൻസ്ഡ് ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ കൊണ്ടോ, ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടറെ കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയർമാൻ പെർമിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യനെ കൊണ്ടോ ഒരു ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. സാർ, ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരുടെ കാണൂല്ലേ? അവരുടെ ഉണ്ടാവും സാറേ. അവർക്ക് ആ എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുള്ളൂ. അവരത് അവർക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന അതോറിറ്റിയിൽ അവർ അതിന്റെ സീരിയൽ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. സാറേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. അതായത് നമുക്കിപ്പം ഇപ്പൊ സാർ ഇപ്പൊ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിലാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എനർജി ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇന്നിപ്പോ ഈ വെബിനാറിൽ കൂടുതലുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ബിടെക് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് EMCയോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അവരുടെ അക്കാഡമിക്സിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റും? എന്തെങ്കിലും ഇന്റേൺഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സുകളോ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടോ? അതിനെപ്പറ്റി കൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ഓക്കെ, തീർച്ചയായും സാർ. ഇവർക്ക് നമുക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ നമുക്ക് 2 രീതിയിലുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്. എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പ്, നമുക്ക് ഓൺഗോയിങ് ഏതെങ്കിലും പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാം. എന്തൊക്കെ എനർജി എഫിഷ്യൻസി, ഏതൊക്കെ സെക്ടറിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇതിലുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ആൾറെഡി 3 ഇന്റേൺസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കോഴ്സുകളെ പറ്റിയാണ്. ഈ കോഴ്സുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് വന്ന ശേഷം നമ്മൾ മിക്കവാറും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഓൺലൈനിലോട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഈ 2020 എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാർച്ചിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ ഇതിലോട്ട് മാറിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വർഷം അങ്ങനെ തന്നെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓഫ്ലൈനിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ അവിടെ സെന്ററിൽ വെച്ച് നടത്താറും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഈ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ കുട്ടികൾ അവിടെ നേരിട്ട് വന്ന് അവിടെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ഹാളുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ജോൺസൺ സാറൊക്കെ 1-2 തവണ അവിടെ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ വലിയ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രപ്പോസൽ തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചും കൂടെ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. അതാകുമ്പോ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 1 സെഷനാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അതാകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് എനർജി കൺസർവേഷൻ, എനർജി ഓഡിറ്റ്,
നമുക്ക് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്, അങ്ങനെ ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ സാർ, അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാം. കോളേജും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചേർന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ആലോചിക്കാം. മുമ്പ് ഒരുപാട് കോളേജസിന് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ഇപ്പൊ ഈ 2020 കോവിഡ് വന്ന ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഒന്ന് നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ദെൻ ഓക്കെ, നമുക്കിനി എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷനിലേക്ക് പോകാം. ഫുഡ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ്. റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഫുഡ് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് ഇതിനകത്ത് വെജിറ്റബിൾസ്, മീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എന്നും കടയിൽ പോയി ഈ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പ്രിസർവ് ചെയ്യണം. പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ വെജിറ്റബിളിന്റെ ആരോമയും നമ്മുടെ മീറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും എല്ലാം നിലനിർത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ചില ഓരോ ഇതിനും നമുക്കിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസിനും മീറ്റിനും സ്റ്റോറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആരോമ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെതായ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ, കണ്ടീഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫ്രഷ്നെസ് നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്രോസൺ ഫുഡ് നമ്മൾ മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫ്രോസൺ ഫുഡ് ഫ്രഷ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം പലർക്കും ഉണ്ട്. മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് മേടിക്കുന്നതല്ലേ ഫ്രഷ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ കോൾഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഫുഡ് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിളിലായിരിക്കും കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധം റെഫ്രിജറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫ്രഷ്നെസ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ടൈം അനുസരിച്ചും ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതനുസരിച്ചും ഫുഡിന്റെ ഫ്രഷ്നെസ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് നോർമലി ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്നത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ ഫ്രോസൺ ഫുഡ് വരുന്നത് റീഫർ കണ്ടെയ്നറിലാണ് വരുന്നത്. റീഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ കണ്ടെയ്നറാണ്. അത് നമ്മുടെ ഇത് ഈൽഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് ഫുള്ളി കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഫ്രോസൺ ഫുഡ് ഫ്രഷർ ദാൻ ഫ്രഷ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫുഡ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് വീടുകളിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണമാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ. റെഫ്രിജറേറ്റർ കണ്ടീഷനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ എങ്ങനെ എനർജി എഫിഷ്യൻസി കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതിന് കുറച്ച് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമുക്ക് സ്റ്റാർ ലേബൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 5 സ്റ്റാർ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആകുമ്പോൾ 135 യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആനുവലി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡോറിന്റെ ബീഡിങ്സ് നമുക്ക് മന്ത്ലി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ബീഡിങ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂളിംഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, എനർജി ബില്ല് കൂടും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പൊസിഷൻ, ഇത് നമുക്ക് ഭിത്തിയുമായിട്ട് ഒരടി ഗ്യാപ്പിൽ വേണം ഈ ഫ്രിഡ്ജ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ. ഇത് ബാക്കിൽ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഗ്യാപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ കണ്ടൻസർ ലോഡ് കൂടും, ഹീറ്റ് ലോഡ് കൂടും, കംപ്രസർ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യും. സോ മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ്. ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഫുഡ് ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ കുത്തി നിറച്ച് വെക്കാതെ അതായത് കണ്ടെയ്നറുകളിൽ ഫ്രീ എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കംപ്രസറിന്റെ ലോഡ് കുറയുകയും ഫുഡിന്റെ ഫ്രഷ്നെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും സഹായിക്കും. ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് കുറയ്ക്കുക വഴി നമുക്ക് കംപ്രസറിലെ ലോഡ് കുറയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്ലാൻഡ് രീതിയിൽ കുക്കിങ്ങും ഇതുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാതെ ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് നമുക്ക് അതിനൊരു ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് പ്രാക്ടീസ് ആണ്. ഇതിൽ ഓരോ പ്രാക്ടീസും ചിലത് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും, ചിലത് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മീഡിയം മതിയെങ്കിൽ മീഡിയത്തിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക, ഹൈയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിലുള്ള. പിന്നെ ഇതിന്റെ സൈസ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സൈസ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 4 മെമ്പർ ഫാമിലി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 250 ലിറ്ററിന്റെ ഒക്കെ ഫ്രിഡ്ജ് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. നമുക്ക് 250 അല്ല 165 ലിറ്ററിന്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ആയിരിക്കും, അത് മതി. മാക്സിമം 200 ലിറ്റർ. നമുക്ക് മെമ്പർ സൈസ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ വലിപ്പം കൂട്ടേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് പല സൈസ് ഫ്രിഡ്ജുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ഫ്രിഡ്ജിനോടായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ താല്പര്യം കൂടുതൽ സാധനം വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വോളിയം, ഇതിന്റെ വോളിയം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ തണുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ സോ അതിന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം. സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ സൈസ് എത്രയും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇനിയുള്ളത് വാഷിംഗ് മെഷീനിനെ പറ്റി ഉള്ളൊരു ഇതാണ്.
നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട് ലോഡും ടോപ്പ് ലോഡും. ഇതിൽ നമുക്ക് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് എനർജി കൺസപ്ഷൻ കുറവ് എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനിലാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് പിന്നെ ഉള്ളത്, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഹീറ്റർ ഉണ്ട്. ഹീറ്റർ നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഹോട്ട് വാഷ് ചില ക്ലോത്ത്സ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത്യാവശ്യം വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ 30 ഡിഗ്രി വാഷ് തന്നെയാണ് നല്ലത്. അതുകൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളത്, നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ലോഡിലുള്ള വാഷിംഗ് ഒഴിവാക്കുക. അതായത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു 6 കിലോയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 4 kg എങ്കിലും ലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ 4 kgക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ എനർജി തന്നെ 1 kgയും 2 kgയും ഒക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യും. പിന്നെ ഉള്ളത്, ഇത് കുത്തി നിറച്ച് 6 kg ആണെങ്കിൽ 6 kgയും ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഒരു 5.9 kg വരെയൊക്കെ നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് ഏകദേശം കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ളത്, ഇതിന് 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസും ചെക്കപ്പും ചെയ്യുക. ഇതിനകത്തും സ്റ്റാർ ലേബൽ ഉള്ള, വോളണ്ടറി ആണ്, നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല, സ്റ്റാർ ലേബൽ ഉള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി സേവിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ ഈ സോളാറിൽ നിന്നുള്ള ഹോട്ട് വാട്ടർ ലൈൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ വാഷ് വേണമെന്നുള്ള സമയത്ത് അത് നമുക്ക് വാൾവ് വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതൊരു സ്റ്റഡിയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീനും ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരു വാഷിന്, ഇത് ഒരു വാഷിനുള്ള ടൈമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ആ ടൈമിന് കൺസ്യൂം ചെയ്ത എനർജിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ അതേ വെയിറ്റിലുള്ള ഇത് തുണി നമ്മൾ അലക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എനർജി കൺസപ്ഷൻ ആണ്. അതേ തുല്യ വെയിറ്റിലുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ലോഡിൽ വാഷ് ചെയ്തപ്പോൾ നേരെ പകുതി ആണ് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ടാണ്. നേരെ പകുതിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇത് രണ്ടും സ്റ്റാർ ലേബൽ ഉള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. പക്ഷെ ഒന്ന് ടോപ്പ് ലോഡും ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് ലോഡും ആണെന്ന് മാത്രം. സമയവും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചൊരു കൺക്ലൂഷൻ എത്താം. ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ 1 യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ 10 തവണ വാഷ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട് ലോഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ 20 തവണ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ബൈ മന്ത്ലി കൺസപ്ഷൻ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് അത് കൺസപ്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതോടുകൂടി കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റും കുറയും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീന് 30% വില കൂടുതലാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ് 30% മോർ, ബട്ട് യു സേവ് 50% ഓൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി. യു ഇൻവെസ്റ്റഡ് 30% മോർ, ബട്ട് യു സേവ്ഡ് 50% മോർ. So it is a economical affair. So you can slip to lower tariff slab also. സ്ലാബ് താഴോട്ട് വരാം. എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ലാബ് താഴോട്ട് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ്ങിലുള്ള ലോഡ് കുറയ്ക്കാം. ഈ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് പവറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളൊരു 30 ഡിഗ്രി, 60 ഡിഗ്രി, 90 ഡിഗ്രി 3 കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ നടത്തിയത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ പവർ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന എനർജിയാണ്. നമുക്ക് പവറിന്റെ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാം. 92 വാട്ട്സ് തൊട്ട് 691 വാട്ട്സ് വരെ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റുന്ന സമയത്ത്. അതായത് വെറും 92 വാട്ട്സ് ആണ് വാഷിങ്ങിന് മാത്രം ആവശ്യം മോട്ടോർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഫ്രണ്ട് ലോഡിലാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്തത്. 691 വാട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്ററിന്റെ കോയിലിന്റെ കൺസപ്ഷനും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കൺസപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് എനർജി വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0.055 യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് 1.254 യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറി. ഇത് ഒരു വാഷിന് വേണ്ടി നോക്കിയതാണ്, ഒരു വാഷിലുള്ള ഇതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വാഷ് ചെയ്താൽ, നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വാഷ് ചെയ്താൽ 1 യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് 20 വാഷ് പറ്റും ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ. 60 ഡിഗ്രിയിലാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 2 വാഷേ പറ്റത്തുള്ളൂ. 90 ഡിഗ്രിയിലാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 1 യൂണിറ്റിൽ 1 വാഷേ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വിച്ചിങ് ഫ്രം ഹോട്ട് വാഷ് ടു കോൾഡ് വാഷ്, ദിസ് ഈസ് എ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് പ്രാക്ടീസ്. In the earlier one, this is a technology change or energy efficiency practice. This is a behavior change practice. So here also same advantages you are getting. Now in other appliances also we have lot of energy efficiency. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും റിലവന്റും ആയിട്ടുള്ള അപ്ലയൻസസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് അപ്ലയൻസസ് വീട്ടിലുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും എനർജി കൺസർവിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇസ്തിരി പെട്ടിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുക. വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ചൂട് കൂടുതൽ വരികയും എനർജി കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മോഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലോത്ത് അനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക. അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സറിനകത്ത് നമ്മൾ മിക്സർ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക. ലോഡ് കുറവാണെങ്കിൽ എനർജി കൺസപ്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ ഓരോന്നിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ഇതുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, ഓക്കെ.
ഇത് നമ്മളൊരു കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തിയതാണ്. നമ്മൾ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യണോ വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണോ, ഇത് ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് LPG ഗ്യാസ് ചിലവുണ്ട്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് ഒരു 7 ലിറ്റർ വെള്ളം ആണ് ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം 7 ലിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിത് 100 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്ത 58 ഗ്രാം LPG ആണ് കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ 58 ഗ്രാം, ഇത് നമ്മൾ കുറെ കൺവേർഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് 58 ഗ്രാമിലേക്ക് അറൈവ് ചെയ്തത്. ആനുവലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ 21 കിലോ LPG വേണം. അതായത് 1.5 സിലിണ്ടർ LPG നമുക്ക് വേണം. ഇനി ഇലക്ട്രിക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ നാമമാത്രമായ എനർജി കൺസപ്ഷനാണ് ഒരു ദിവസം വരുന്നത്. 0.93 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്, ഒരു 1 യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു ദിവസം നമുക്കിത് വരുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ആനുവലി നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് പോലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെലവ് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് LPG കാര്യമായിട്ട് ലാഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആനുവൽ എനർജി കൺസപ്ഷൻ 0.76 യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആനുവലി എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു അൾട്രാവയലറ്റിന്റെ UV-യുടെ ഒരു ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം കാർബൺ ഫിൽറ്റർ അങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആനുവലി 21 കിലോയോളം LPG നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വില വ്യത്യാസമുണ്ട്. 45 രൂപയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചാൾ മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്ലൈഡാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിന് 63 രൂപയാണ്. നമുക്ക് ഏകദേശം 1300 രൂപ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സേവിങ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിൽറ്ററിന് വില കൂടുതലാണ്. ഈ ഫിൽറ്റർ മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം 1200 മറ്റോ നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ LPG-യുടെ വില നോക്കിയാൽ ആ ഫിൽറ്ററിന്റെ വിലയെക്കാളും കൂടുതലാണ് LPG-യുടെ വില. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്യൂരിഫിക്കേഷനിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ ഉള്ളത് വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ ടർബിഡിറ്റി ആയാലും അതിനകത്തുള്ള pH വാല്യൂ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. LPG-ക്കകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. LPG-യിലല്ല, വാട്ടർ ബോയിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൽ സെറ്റിംഗ്സ് നോക്കാം. ഓരോ ഉപകരണം എന്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ സീലിംഗ് ഫാൻ ആണെങ്കിൽ 3ാമത്തെ സ്പീഡാണ് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമം സെറ്റിംഗ്. എയർ കണ്ടീഷണർ ആണെങ്കിൽ 24 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഒപ്റ്റിമം സെറ്റിംഗ്. ഇനി ഗീസറിനകത്ത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് 35 ഡിഗ്രിയാണ് ഒപ്റ്റിമം വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റിംഗ്. സീലിംഗ് ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ 30 ഡിഗ്രിയിൽ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വാഷ് ചെയ്യുക. റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഓട്ടോ കൂൾ മോഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ചിമ്മിനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഈ വീടുകളിലെ അടുക്കളയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹുഡിന്റെ കൂടെ വരുന്ന നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഹോബിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ചിമ്മിനി. അത് നമുക്കൊരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ ഫാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനർജി കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ഹൈ സ്പീഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ LPG എനർജി എഫിഷ്യന്റ് കുക്കിങ്ങിനെ പറ്റി കൂടെ പറയാം. ഈ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ബേണർ എന്ന് പറയും, ഗ്യാസ് ബേണർ. ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്ലെയിം ബ്ലൂ കളർ ആണെങ്കിൽ അത് ഐഡിയൽ ആണ്, യെല്ലോ കളർ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്ലൂ കളർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. യെല്ലോ കളർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ടു ക്ലീൻ ദ ബേണർ ഓർ റീപ്ലേസ് ദ ബേണർ. നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മളിത് മന്ത്ലി ഒരിക്കൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടും ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ബേണർ മാറ്റാനുള്ള സമയമായി. ഈ ബേണർ നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റാർ ലേബൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് എല്ലാ കമ്പനിക്കും ഇല്ല, എല്ലാ മോഡലും ഇല്ല, എന്നാലും സ്റ്റാർ ലേബൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വോളണ്ടറി ലേബലാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ LPG കൺസപ്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പാത്രത്തിന്റെ സൈസ് ക്രമീകരിക്കുക. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ബേണറിന്റെ വലിപ്പം, പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ബേണർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, പല ഡയമീറ്ററിലുള്ള ബേണർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൽ ഈ പാത്രം എപ്പോഴും ബേണറിനെക്കാളും വലുതായിരിക്കണം, തിരിച്ചാകരുത്. തിരിച്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്തുകൂടെ ഫ്ലെയിം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അന്നേരം അത് നമുക്ക് എനർജി ലോസിന് മാത്രമേ വഴി തെളിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹീറ്റിംഗ് ആവശ്യം വെസലിന്റെ സെൻട്രൽ പോയിന്റിലാണ് ഹീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ആവശ്യം. വെസലിന്റെ ബോട്ടത്തിലുള്ള സെൻട്രൽ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ആവശ്യം. ബാക്കി വെസൽ വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പാത്രം, അതായത് വെസൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ബേണറിനെക്കാളും വലുതായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബേണർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ ഉള്ളത് റിന്യൂവബിൾ എനർജിയാണ്. നമുക്ക് 2 രീതിയിലാണ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഒന്ന് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം, അതായത് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും, പിന്നെ ഒന്ന് നമുക്ക് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് റിന്യൂവബിൾ എനർജി യൂസ് ചെയ്യാം, സോളാർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 2 ടൈപ്പ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് മാർക്കറ്റിലുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ട്യൂബ് കളക്ടർ ആണ്. ഇത് ട്യൂബ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഇതിനെ നമ്മൾ സോളാർ കളക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ ആണ്. ഇതൊരു എൻക്ലോസ്ഡ്
ബോക്സിനകത്ത് വരുന്ന ഫിൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിൽ രണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ട്യൂബ് കളക്ടർ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് അറ്റൈൻ ചെയ്യും. ഇത് നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്യും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഹീറ്റ് കൂടുതൽ വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ്, ഡൊമസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ കൂടുതലും ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ പതുക്കെ അറ്റൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ, പക്ഷെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ സമയം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോറേജ് വോളിയവും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നമുക്കുള്ളത്, ഇവാക്വം ട്യൂബ് കളക്ടറും ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടറും. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് സോളാർ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള PV മോഡ്യൂൾസ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാം: ഓൺ ഗ്രിഡ്, ഓഫ് ഗ്രിഡ്, ഹൈബ്രിഡ്. ഓൺ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇല്ല, സോറി ഇതിലിപ്പോൾ ബാറ്ററി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാറ്ററി ഇല്ല. ഓൺ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇല്ല, നമുക്കത് സോളാർ എനർജി കിട്ടുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും നമ്മളൊരു ബാലൻസ് ആണ് ബില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഓഫ് ഗ്രിഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബാറ്ററി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹൈബ്രിഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ 2 പർപ്പസും നടക്കും, നമുക്ക് ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം, ബാറ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. പവർ ഇൻട്രപ്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ആയാലും ഓഫ് ഗ്രിഡ് ആയാലും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സപ്ലൈ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓൺ ഗ്രിഡിൽ അത് പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് 1 കിലോവാട്ട് പാനൽ മൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏകദേശം 6.5 സ്ക്വയർ മീറ്റർ റൂഫ് നമുക്ക് വേണം. റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പേസ് വേണം. നമുക്കിപ്പോൾ സൗര എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു KCBയുടെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും നമുക്ക് പൂരപ്പുറ സൗരോർജ പദ്ധതിയിലേക്ക് മാറാനൊരു അവസരമുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഹോംസ് ആണ്. ഇത് നമ്മളെ സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. നമുക്കിപ്പോ ഉള്ളത് ആമസോൺ അലക്സ, ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഡിവൈസസിന്റെയും സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസിന്റെ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷണൽ ടൈംസ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനും ഓൺ ചെയ്യാനും പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ടിവിയുടെ ഒക്കെ യൂസ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് പ്ലഗ്സ് ഉണ്ട്. ഈ സ്മാർട്ട് പ്ലഗ് എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഏതൊരു എക്യുപ്മെന്റിനെയും നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് നമുക്ക് മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് വഴി നമ്മൾ അലക്സ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ അപ്ലയൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പേര് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്പറേഷണൽ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ളത് എനർജി ന്യൂട്രൽ ഹോംസ് ആണ്. നമുക്ക് വീടുകളിൽ സോളാർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സോളാറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി നമ്മുടെ ഡിമാൻഡിനെക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന എനർജി നമുക്ക് ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കാം. അതിനെ നമ്മൾ നെറ്റ് പോസിറ്റീവ് എനർജി പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന എനർജി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ എനർജി ഡെഫിഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് എനർജി നെഗറ്റീവ് ഹോം എന്ന് പറയും. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് എനർജി 0 ഹോംസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എനർജി കൺസർവേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാം. എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ലൈറ്റിങ്ങിലും എനർജി എഫിഷ്യന്റ് സീലിംഗ് ഫാൻ ലേക്ക് മാറുന്നതിലോടുകൂടി നമുക്ക് എനർജി കൺസർവ് ചെയ്യാം. We can switch to BE star labeled appliances to conserve energy. We can switch to energy efficient gas burners and other things to optimize energy consumption. Maintenance and cleaning of appliances very important. It also saves energy. Then renewable energy you can adopt. Then you can frame a small energy policy. And for students, if you are interested, you can design energy saving posters, stickers, etc. as an awareness campaign. So these are all from my side. Since I have taken 20 minutes more, which I couldn't finish in time because the topic was it was a very long topic, so I couldn't manage in 1 hour. So that's all from my side. Thank you. Thank you, sir, for this valuable talk. Now participants can ask any topic related questions. You can leave it in chat box. Hello. Shall I say a few words? Yes, sir. Okay. So it's a very interesting and enthusiastic program. We have learned a lot of things, especially how to preserve and conserve energy efficiently in homes
and how much energy actually we wasted in every day. That's we actually reopened or we rethink on that matter, especially in our homes. So it's very beneficial to all of us. And even though it is it's more long, the program is 2.5 hours long. Even though we got a lot of information, and I think we, the Department of Electrical Engineering, will definitely contact to the EMC, and we will arrange some joint programs, ventures like energy auditing, etc., and the workshops, some trainings, energy awareness programs, etc. to our students. I think EMC also will help us on this matter. And being the HOD of electrical department, I congratulate Mr. Anish sir for his valuable speech. The program can continue, sir. No problem. Thank you, sir. Thank you for that, for offering me the opportunity to present here. It was a very good experience. I hope there are no other questions. Sir, I think there are, as Parvati suggested, I think there are not many questions. So we are all giving a feedback form to these participants. So if there are any questions, let them fill in that, and we'll contact you, sir, because the time has already passed the time. So we'll just finish for today, and I will email you if any queries are there, sir. So shall we close, sir? Yes, sure, sir. Anytime you can ask, any doubt is there, you can ask, directly contact me, and my contact number is given. I think this one office number only is given. My contact number I will tell, it is 9400068319. I think Johnson sir is having this number. You can contact me anytime. This email ID is our director's email ID. You can, if you want to arrange any program or any collaboration with EMC, you can directly send a mail to this email ID. He will be surely getting back. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓഫ്ലൈൻ പ്രോഗ്രാം എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജനുവരി കഴിഞ്ഞിട്ട് you can just have a discussion with our director and you can do it. Okay, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Parvati? Now I invite Devika Nandana of S1 ECE for vote of thanks. Good evening, everyone. I deem it a privilege to propose the vote of thanks on behalf of the organizing team. First of all, I would like to thank our resource person, Sri Anish Rajendran sir, energy technologist in Energy Management Center, Kerala, for having accepted our invitation and having spent his valuable time with us. I really believe this session has proved to be very useful for us in our day-to-day life. I, on behalf of the organizing team, extend our heartfelt gratitude to Sri Anish Rajendran sir. Next, I would like to thank the principal, management of Lose Mada College of Science and Technology for all the support given to the activities of the college. Next, I would like to express my sincere gratitude to Sri S. Joseph, President, Institution Innovation Council, and Dr. Johnson Wise sir, HOD EE, for their valuable guidance in organizing this webinar. I would also like to take the opportunity to thank the HODs of all departments, faculties, and department IEDC coordinators for all their support, and my deep sense of appreciation to all the participants who attended this session. Wishing you all a very good evening. Thank you.